کا مہینہ آتا ہے تو 30 دن جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہیں. لیکن اس 30 رمضان کے روزے یا مہینے کے اس رمضان کے مہینے کے اندر کوئی ہندو مر جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سن خیریت سے ہوں. آج انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دے رہے ہیں بڑی بہترین ویڈیو ہے, بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے. اور ایک بھائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک بہترین سوال پوچھا ہے اور اس کا اتنی بہترین انداز میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا ہے کہ قابل تعریف ہے. اور ہر مسلمان کا, ہر انسان کا ایمان تازہ ہو جائے گا اس کا جواب سن کے. تو کیا وہ سوال تھا, کیا وہ جواب تھا, میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. کہ ایک ہندو بھائی نے پوچھا کہ رمضان میں 30 دنوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اگر اس دوران کوئی ہندو اگر مر جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ہندو, کیونکہ جنت کے دروازے کھلے تو کیا ہندو جنت میں جائے گا؟ کیونکہ جہنم کے دروازے تو بند ہو گئے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے اتنی بہترین انداز میں اس کو جواب دیا ہے کہ وہ بھی سوچے گا کہ واقعی میں جواب دیا ہے. اور سب سے اچھی بات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ہے کہ کتابوں کا حوالہ دے کے جواب دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی سی بھی کتاب ہو, قرآن ہو, بائبل ہو, توریت ہو, گیتا ہو, انجیل ہو, تمام کتابوں, دیگر کتابوں کو ان نے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں وہ. تو بہترین سوال ہے اور یہ بہترین جواب بھی ہے اس ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا. تو آئیے اس نے کس انداز سے سوال پوچھا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کس انداز سے جواب دیا ہے. تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا, امپورٹنٹ ویڈیو, اور ہر انسان اس سے عبرت بھی لے کیونکہ یہ بڑی عبرت والی ویڈیو ہے. کیونکہ مرنا ہم سب کو ہے اور ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے دوستوں. تو چلیے آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. کا مہینہ آتا ہے تو 30 دن جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہیں. لیکن اس 30 رمضان کے روزے یا مہینے کے اس رمضان کے مہینے کے اندر کوئی ہندو مر جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ایسا ایک اچھا سوال ہے اور وہ صحیح سوال ہے. سوال کو کبھی بولنا نہیں چاہیے کہ یہ غلط ہے, غلط سوال ہے. غلط ہے تو ثابت کرنا چاہیے. بھائی صاحب کئی سوال ہے اور یہ کوٹ کر رہے ہیں حدیث کی, اور کئی حدیث ہے اللہ کے رسول کی, بخاری میں اور باقی حدیث, کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں. بھائی صاحب نے ایک حدیث بولنے بھول گئے کہ شیطان بھی قید رہتے ہیں. تو 3 سوال ساتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کرتا ہے. تو بھائی کا سوال ہے کہ اگر رمضان کے 30 دنوں میں کوئی ہندو مرتا ہے تو کدھر جائیں گا, وہ کہاں جائیں گا؟ کوئی سوال پوچھتا ہے کہ اگر شیطان اس چینڈ مطلب کڑی, ہتھ کڑی تو نہیں بول سکتے, کڑی چین, شیطان چین سے بندھا ہوا رہتا ہے. تو شیطان چین سے بندھا ہوتا ہے پھر بھی ہم دیکھتے گناہ ہوتے ہیں. پہلے رمضان میں گناہ کم ہوتے, گناہ تو ہوتے ہیں نا. تو شیطان جب چینڈ ہوتا ہے تو گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے کہ نہیں؟ اگر شیطان اللہ تعالیٰ چین کرتا ہے رمضان میں, یہ تو رمضان میں پھر بھی چوریاں ہوتی کیا نہیں؟ کم ہوتی ہے. پھر بھی لوگ شراب پیتے کم پیتے. تو جب شیطان چینڈ ہے تو کیسے یہ غلطیاں ہوتی, کیسے یہ گناہ ہوتے؟ جہاں تک کہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہوتے اور جنت کے دروازے کھل جاتے. اگر کوئی ہندو رمضان کے مہینے میں مرتا ہے تو کہاں جائیں گا؟ وہ جائیں گا پہلے برزخ میں. کہاں جائیں گا؟ برزخ مطلب انٹرم پیریڈ. انسان مرنے کے بعد جنت میں ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے, وہ برزخ میں رہتا ہے. بعد میں حشر کے میدان میں کب اٹھائے جائیں گے, حساب کتاب ہوئیں گا. فائنل سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185. دا فائنل ریکمپنس آن دی ڈے آف ججمنٹ. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کی موت ہوگی. آخری حساب کتاب ہوئیں گا فائنل کبھی آن دی ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن پہ. اور جو بھی کوئی جہنم کی آگ سے بچیں گا اور جنت جائیں گا وہ اس دنیا میں سفلتا پائیں گے. قرآن کی آیت. فائنل حساب کتاب کب ہوئیں گا؟ یوم القیامہ میں, ادھر نہیں. تو رمضان میں اگر بند بھی ہے تو وہ جانے والا ہے برزخ میں. بعد میں تو کھلیں گے نا رمضان کے بعد. رمضان کے بعد تو دروازے کھلیں گے کہ نہیں؟ جی ہاں, کھلیں گے نا. تو اگر اس نے شرک کیا, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانا, تو اس کو سزا ملیں گی برزخ میں. جنت کے دروازے کھلے رہیں گے, دوزخ کے دروازے بھی کھل جائیں گے تو جب ٹائم آئے گا تو وہ دوزخ میں جائیں گا. بالکل. یہ سوال تو آسان تھا. یہ دوسرا سوال اور پیچیدہ ہے. اگر شیطان چینڈ ہے تو غلطیاں کیسے ہوتے, پھر بھی گناہ ہوتے کم ہوتے.
आप सर्वे करेंगे तो रमज़ान में गुनाह कम हो जाते हैं दुनिया भर में। इसने सर्वे किया था, जब शैतान चेंड है फिर भी कैसे गुनाह होते हैं। और ये सवाल मुझे बहुत परेशान किया जब मैं दावती मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी पूछा नहीं, बहुत परेशान किया, लेकिन अल्लाह ने जवाब दे दिया। और रिसर्च किया कहाँ पढ़ा नहीं, मैं जवाब ढूंढा, आलिम से पूछा, सही है, बोले माशाअल्लाह क्या जवाब है, ये देनी शुरू कर दिया मैं। क्योंकि मैं पहला ही सवाल करता हूँ, मैं खुद अटैक करता हूँ डिफेंड करने के लिए। अगर आपको डिफेंड करने का है तो अटैक सीखना ज़रूरी है। आप डिबेट जब करते हैं, आपको अगर कुरान को डिफेंड करना है तो अटैक करना भी सीखना पड़ेगा। अटैक करने में अच्छे तो खुद डिफेंड कर सकेंगे। तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि शैतान चेन होते हैं, चेन में बांधे जाते हैं। शैतान मर नहीं जाते, जिंदा रहते, लेकिन चेन में होता है। मैं मिसाल की तोड़ देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक शेर है, शेर बब्बर, वो चेन के अंदर है और चेन है 10 फीट लंबी, और आप दूर खड़े तो आपको पता है चेन एकदम मजबूत है, तो आप डरेंगे नहीं, बराबर कि नहीं डरेंगे ना। चेन मजबूत है लेकिन 10 फीट लंबी है, तो आप 30-40 फीट से देखेंगे, महफूज रहेंगे क्या नहीं। अगर शेर बब्बर या शेर जी चेन है और 10 फीट लंबी चेन जी है, हाँ। आप 30 फीट से दूर है, चेन मजबूत है, आप महफूज रहेंगे क्या नहीं। जरूर खौफ तो होगा। डरपोक रहेंगे तो खौफ रहेगा ना, जी बराबर कि नहीं। ऐसा तो शेर के बिना भी आपको खौफ आ सकता है भाई, कुत्ते को देख के भाग जाएंगे आप, बिल्ली को देख के भागेंगे। लेकिन अगर आप 30 फीट दूर है तो आप महफूज है क्या नहीं। हाँ क्या नहीं, हाँ क्या नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब याद, लेकिन अगर आप शेर के करीब जाएंगे तो क्या होगा, खाएगा। हाँ, तो अल्लाह के रसूल जब कहते हैं कि रमजान में शैतान चेंड है, उसका मतलब आप शैतान के करीब मत जाओ। आप रमजान में बोलेंगे नहीं मैं जुए के अड्डे में जाऊंगा, रमजान है मैं शराब के अड्डे पे जाऊंगा, तो आप शराब पीएंगे, तो गलती किसकी, हमारी, आपकी। तो रमजान में जो शैतान का पावर कम रहता है, पर शैतान मर नहीं जाते, चेंड रहते। चेंड रहते मतलब आप महफूज है अगर दूर है, लेकिन आप शेर के मुंह में हाथ डालेंगे वो चेन में भी तो आपको खा लेंगे, बराबर कि नहीं। तो रमजान में आपको गुनाह से दूर रहना आसान है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। रमजान में अक्सर मदद रहती है अल्लाह की, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा भाई शराब खाने में, नहीं फिर भी मैं पिक्चर देखूंगा, ब्लू फिल्म देखूंगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो रमजान में सब उसका जो इंटेंसिटी रहता है शैतान की कम रहती है, क्योंकि चेन रहता है। आप उसके करीब जाएंगे, उसके मुंह में हाथ डालेंगे तो खा लेंगे आपको, फिर आप गुनाह करेंगे। तो ये है अकली जवाब। सही जवाब तो अल्लाह आलम, ये अकली जवाब है। अगर हदीस सही है अपनी जगह पे, उसका मतलब आपको और तवज्जो देना चाहिए और आपको और वक्त है अल्लाह की इबादत करना रमजान में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा कि सबसे पहली बात तो जब इंसान मरता है तो सीधा ना जन्नत में जाता है ना जहन्नम में जाता है, वो आलम बरज़ख में जाता है, बरज़ख में वहीं रहता है। उसके बाद जब आखिरत में जब उसका हिसाब किताब होगा, यानी कि फ़ाइनल हिसाब किताब, तब उसको पता चलेगा कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। और रमज़ान शरीफ जो आते हैं दोस्तों, ये मुसलमानों के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि वो अपनी बख्शिश करवा ले, अपनी मग़फ़रत करवा ले। क्योंकि रमज़ान का महीना एक ऐसा है, समझ लीजिए कि जिसको मिल गया और वो अपनी अगर बख्शिश नहीं करा पाया तो समझ लीजिए वो खसारे में है। क्योंकि रमज़ान बड़ी रहमतों वाला, बड़ी बरकतों वाला महीना है। समझ लीजिए एक नेकी करेंगे तो उसका 70 गुना से ज़्यादा भी सवाब मिलेगा। यानी कि एक टाइम की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ेंगे आम दिनों में तो उसका फ़र्ज़ी नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन रमज़ान में अगर आप वही फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ेंगे तो 70 गुना ज़्यादा उसका सवाब मिलेगा। तो इसलिए रमज़ान शरीफ बड़ी महीनों का मतलब बहुत बरकतों का महीना है। अपने गुनाहों से माफ़ी मांग वाले, लेकिन उससे इबरत भी ले कि रमज़ान ज़रूरी नहीं कि हर रमज़ान हर इंसान को मिल जाए। कितने लोग ऐसे रहते हैं कि रमज़ान से पहले इनका इंतकाल हो जाता है। तो ये चीज़ सोचें कि हर पल हर लम्हा मौत तो हमको आनी है और हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। तो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, अल्लाह का रुजू हो जाए, अल्लाह पर सजदे में गिर जाएँ, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अपने गुनाहों को याद कर करके जो भी आपने गुनाह किए हों, छोटे या बड़े जो भी गुनाह, तो उसको याद कर करके अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह माफ़ करेगा। बशर्ते तौबा सच्ची करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। तो ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिस चैनल से मैंने ये वीडियो ली है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो इंशाअल्लाह ने चाहता हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।